शीघ्र गला बना शीघ्र तो केस समय लगे आ जति समय लागना सेति समय लागना वाह बहुत बढ़िया हो नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम गोटे नुआ ब्लॉग को बहुत बहुत स्वागत तो जो मैंने भी आम वीडियो देखुं प्लीज वीडियो शेष पर्यंत देखो जदि आपण मानक वीडियो भल लगे ताले वीडियो गोटे लाइक करूँ कमेंट करूँ जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखर बेल आइकन क्लिक करनी तो चलतु आरंभ करवा आज गोटे सुंदर वीडियो। मो झियाटी मुंड कुंडौची एका एका बसी ने मो झियो ए सब काम निजे हाथ रे गला आनिल इति ना देखलु कोन बेग रे अछि एटा रबर स्पेशल मानु गो भाई पुपीरा कंप्लेन जे झिया पिला मानु कई बेसी भल पांती जेते काम करले भी पुओ पिला मानु कई भल पांती जे बसिले बुले ता खाइयो दियंती झिया पिला मानु कई काम करांती सतो हां ए कथा कहू हां आकुने रख दियो ना तो फाइनली जंबुरु पळे आसला दांडिया कंकड़ा अपन देखंतु आज बहुत इच्छा है खाया कंकड़ा जहाँ मिल गला आम सालेपुर तो मिलूनी जन फोन करी कहली से बस रे पठेले तो मतलब सालेपुर आने पड़ला तो ये सागे सागे रोषेईबास हम खिया हम तो कौन केमती मानु रोषे कर कंकड़ा तो मुझे आपको देखा तो आपने स्किप करते वीडियो देखते वीडियो आज बहुत मजादार वीडियो अच्छी तो जब वीडियो भल लगे तो वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे निश्चिंत ये कामुड़ दब बुपी तो आसन देखिए बो बर्तमान कौन कर हाय फ्रेंड्स अपन माने बो तो बो तांकर लगी जाइछन मो शर्ट पैंट सफा करियारे एते जिंस माने एमती कोच कर देथिली मु पिंधी की पूरा झाड़ बाहरी गलानी तो पीठे दिना माड़ अभाव हो गलानी कौन सकाळ कौन कली कोन करनी एते सफा का सर मोर आउटा नुआ बो मु मोर आनिबी मु मोर बो डाकीबी नुआ गो पुरुना गो थली मु बो डाकीबी मोर नुआ बो आउटा आनिबी मोर बो डाकीबी से मोर सफा सफी कर दो से थाउ थाउ तो मानु करियो से थाउ उठ उठ तो भलो नाही की चेक करियो तो मानकर हाथ भल नाही बो कहउचंदी केई हला पिंदु छ दिनको बो रागी गले तो पड़े जीवार अच्छी जल्दी जा मो पेंट शर्ट सफा कर शीघ्र गला बना शीघ्र आनी दे सारे सकाल खाइब खाली देई देले मु खाइ दिबी ला करिनि ला पुपी पाठ पढ़ुचु तम पुपी देखु बर्तमान ये पाठ पढ़ुची मानु तांकर ए कंकड़ा टी बाछिबा ये सब जिन जोगाड़ करदे कि बिराड़ी हैरान करेंगे बोली बिराड़ी नहीं घर पूरे देले बिराड़ी घर रहा पर तुम कथा कि शुणु ना अच्छा छुआ दीटा कड़े गले तो आप गोटे जिनस देखा तो एबे तो ये जिनस प्राय बहुत लोग करूना ये दुईटी जिनस कौन तो आप जदि भी जानी तो कमेंट करें यहाँ बहुत पुराना जिनसटा ये दुईटा जिनस कौन कहते जदि आप जानी निश्चिंत कमेंट करेंगे से जिनस कौन ये मत कौन कबाड़ दे मुझे कौन बिराड़ी अरे मत कौन कबाड़ दे पलि आसल बा तो सेठी आमर भात बसई सारे मानु तो आप देखते तो मानु तांकर बाहर करदे कंकड़ा टी तो आज केमी कंकड़ा तरकारी मानु करेंगे तो आपको देखेबी प्रथम रु शेष पर्यंत भांगी थी बैग रखियो ना देख या फाड़े फाड़े गोड़ नहीं करबी फाड़े फाड़े तो बर्तमान मानु बाहर कंकड़ा टी बाछिबे बाछिला परे तरकारी हम तो आप देखु से छाई बसी बाछ पीढ़ा उड़ा नहीं कैसे चलो बसी बड़ पिठाटा सिना था
ଛୋଟିଆ ପିଠା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛ, ଏଟା ତୁମର ଘରୁ ଆସିଥିଲା ସେଇ ପିଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲ ବାହାଘର ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ। କୁଣ୍ଡଟା ଦେଖ। ଏ ପୁପି ତୁମ ନାଁରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି। ପାଠ ପଢୁଛି ଭଗବାନ ତ କି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। କାମ ଦାମ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁ ତାଙ୍କର କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ଦେଖିବା ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ପାଣି ପଶିଯିବ ବା ନା ଥଡ଼ା ହେଇଯିବା। ନ ଧୋଇଲେ ତ ଯୋଉ ବାଲି ଫାଲି ଥିବ ତ ପଙ୍କ ଫଙ୍କ ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଜମ୍ବୁ ଜମ୍ବୁ କଙ୍କଡ଼ା। ଏଇଟା ତମ ଏରସମା କଙ୍କଡ଼ା ନୁହେଁ। ଜମ୍ବୁ କୁଆଡ଼େ? ଜମ୍ବୁ ଜାଣିନ? ରାଜନଗର ଯୋଉ ଆମର ଏଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେନାଲ ବ୍ରିଜ। କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ସିନା ଟେଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦୁଃଖ କଲେ ସିନା ଗୋଟିଏ ଥିବ। ଗୋଟେ ଥାଉ ଏ ବ୍ଲାକ୍ଟା କାଢ଼ିଲ ନା। ବ୍ଲାକ୍ଟା ତ ଇଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନୁଛି ଦେଖିଲୁ କହୁଛି ବୋଉ କହିପାରିବୁ କି କୋଉଟା ମୁଗ କୋଉଟା ବିରି? ମୁଁ କଣ କହିବି ନା ଏଇଟା ବିରି ସେଇଟା ମୁଗ। ହଁ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉଙ୍କୁ ପୁପି ଚିହ୍ନଉଛି ମୁଗ ବିରି ବିଷୟରେ। ସେ ଜାଣିନି ସେ ଥଟାରି ଘର ପାରାକୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ କରୁଛି। ସେ ଜାଣିନି ଯେ ବୋଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଘରର ଚାଷୀ ଘର ବୋହୁଟେ ବୋଲି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁ ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ କହୁଯାଏ ତାଙ୍କର କଙ୍କଡ଼ା ବଛାଟି ଗଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ। ବାଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କ'ଣ ମୋର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଜି ବହୁତ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଛି। ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଏଇଟା ପୁଣି ସ୍ପେଶାଲ ଜମ୍ବୁ ରାମନଗରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି ସେ ବସ୍ରେ ପଠେଇଥିଲେ ତ ସାଲେପୁର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। କାହିଁକିନା ଆମ ସାଲେପୁର ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି। ମନ ହେଲା ଖାଇବା ତ ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଅ। ତେଣିକି ମାନୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶୁଭିଲାନି ମାନୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଷୀ ସେ କାମ କରିବ ଆଉ। ତ ଆପଣମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆସେ ଘରୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ରାନ୍ଧିବ ବାଡ଼ିବ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନିଜେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ। କହୁଛ ନ ଖାଇବନି ମାନୁ? ତୁମେ ତ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଅନି। ତୁମ କଙ୍କଡ଼ା କିଏ ଶିଖେଇଛି? ମୁଁ ବା କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇ ଶିଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା। ହଁ ନାକ ଟେକି ମୋ ଝିଅ କେମିତି କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବି ଖାଇନଥାଏ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଡ଼କୁ ଖାଲି ଚୁଚୁମିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣର କାହିଁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଉଛ? ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସେ ହୋଟେଲରେ କେଉଁ ଲୋକ ରାନ୍ଧୁଛି ବୋଲି? କେବେ ବି ପଚାରୁନଥିବେ। ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବୋଉ ଏଠି ଖରାରେ ବିରି ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ତ ସବୁ ବିଲ ଭାଗ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବିଲ ବି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ ଭାଗ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ତା ଦେହରୁ କିଛି ବିରି ମୁଗ ମିଳିଥିଲା। ତ ବିରି ସେପଟ ମୁଗ ଏପଟ ବିରି। ତ ବିରି ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପୋକଶୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ସରି ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର। ତ ମୁଗରେ ବି ପଡ଼ିଗଲା। ପକେଇଲେ ପୋକ ହବନି। ତ ଏବେ ଆଉ ତ ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ମିଳୁଛି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବଟିକା ମିଳୁଛି ଅଖାରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୋକ ହୁଏନି। ତ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। କ'ଣ କେତେ ସମୟ ଫୁଟୁଛି? ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ? ତ ଦେଖିବା ମାନୁଙ୍କର କୋଉ ଯାଏଁ କ'ଣ ସରିଲାଣି କାମ। ତ ଫାଇନାଲି ମାନୁଙ୍କର ବଛା ସରିଗଲା। ତ ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ବାଛି ଦେଇଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର। ଶୁଖିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଲେ ସରିଗଲା। ଲସି ଦେବି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଲସି ପିଇବି କହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏକାଥରେ କୁଣ୍ଡଟିକୁ। ଭାଙ୍ଗିଦବ ବୋପାହାର ଜିନିଷକୁ ତମର ଭାଙ୍ଗିଦବ, ରଖିବନି। ପିତ୍ତଳ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଫାଟିଯିବ। ଫାଟିବି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କୁଣ୍ଡ ତୁ ନେଇପାରିବୁ?
ଭାତ ଦେଖିଲ କେମିତି ଭାତ ହେଇଛି? ଭାତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ଭାତ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହବ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭାତ ସରୁ ଭାତ ବଢିଆ ହଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗା ଚଟୁ। ଜାଣି ଶୁଣି ଶୋଇଛି ନା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ପିଆଜ ପକେଇ ସାରିଲେଣି, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜିବେ। ଗରମ ଲାଗୁନି ସତ କହ ତ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ ଟା ଗୁଡେଇ ହେଇଛି। ମାମାର ଟିକେ କିଛି ଅଂଶ ରଖିଛ ଆଉ। ତ କରେଇଟିକୁ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟପରି କରିବ ନା? ସବୁ ରେଡି ତ? କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଖାଇବେ ମାନେ ତେଣିକି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲେ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଖାଇବେ ନା। ବା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ କାମ କରୁଛ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଫାଇନାଲି ମାନୁ ଆଳୁ ବିଲାତି ପିଆଜକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଏଠି ରସୁଣ ଅଦା ଜିରା ଆଉ ଆମର ଧଣିଆ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବି ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ ବାଟିବ ତାକୁ? ଶିଳରେ? ତାକୁ ତାରି ଭିତରେ ତ ପୁରେଇ ଦେବ, ଶିଳରେ ବାଟିଦେବ ଆଉ। ସେମିତି ପଶି ଶିଳରେ ନେଇ ବାଟିଦେବ। ଚାଲିଛି ନା? ଆଉ କେତେ ତୁମକୁ ଖୋସାମତ କରିବି କହିଲ? ନ କରିବ ତ ମନା କରିଦେବ ନା, ରୋଷେଇବାସ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସତ କହୁଛ? ଖରାକୁ ଚାହିଁ କହିଲ? ନା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇବି। ତ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ଦେହ ଖରାପ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତେଲ ଡବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନା? ଯାହା ତ ପାଇଲ ସବୁ ଚିପି ଚାପି ଦେଲ ଆଉ। କୋଉ ଗଛ ଆମ୍ବ ଏ? ଯାଇଥିଲି ଗାଈ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବଢିଆ ହଳଦିଆଟା ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଉ ଗଛ? ଏଇଟା ଟିକେ ମିଠା? କଣ ଲାଗିବ କାଟିକି ଯାଇ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗିବନି ପ୍ରାୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲାଟି ପଡ଼ି ମସଲା ରେଡି ହେଇ ତା ଦେହରେ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ି ଏବେ କଷା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାନେ ସାଧା ପାଟି, ସେ ତାଙ୍କର ପଖାଳ ଭାତ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇ ତାଙ୍କର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇଦେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରୋଷେଇ ସରିନି, ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ ଇଏ ରେଡି ହେବା ପାଇଁ। ଆଖିକି ତ ବହୁତ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଟିକି କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ ଘରେ ଆଗରୁ କେବେ କଙ୍କଡ଼ା ଆସେନି। ତ ଆମର ବାହାଘର ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଏଇ 2 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହବ, ମାନୁ କହିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିକି ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇନି। ନା ଆଣ ମୁଁ ତରକାରୀ କରୁ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆଣିଥିଲି, ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ସେଦିନ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେତେ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ କଙ୍କଡ଼ାର ଝୋଳର ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ମାସକୁ ଥରେ 2 ଥର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା କଙ୍କଡ଼ା, ଜିଅନ୍ତା କଙ୍କଡ଼ା, ଏ ପୁଣି ଜମ୍ବୁରେ ଦିଏ। ତ ଜମ୍ବୁରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ସେପଟରେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେପଟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ବେଲେ ଆଉ ଜମ୍ବୁ ସେପଟେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାଜନଗର ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ। ତ ଏପଟରେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ ଏ କଙ୍କଡ଼ାଟା ମିଳୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇଆଳଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍, ରୋଷେଇଆଳଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଏବେ ଇନୋଟା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇବେ କଙ୍କଡ଼ା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନୋଟି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଡ଼ କିନି ପକାଅ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ଗିଲାସଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ ହାତରୁ। ଦେହ ପୁରା ଖରାପ, ମାନେ ପିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଗୋଳା ନା ପିଅ 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 ପିଅ। ଓହୋ ବା କି ଆନନ୍ଦ। ଶୀଘ୍ର 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 ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ପିଇଦିଅ।
ତାକୁ ପିଇ ଦିଆ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି। ଏଇଟା ହିଁ କାମ କରିବ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ପୁପିକି ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ। ତ ଫାଇନାଲି ତରକାରୀଟି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖିକି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ସ୍ୱାଦଟା ଅଛି, କ'ଣ କେମିତି ସେଇଟା ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ମସଲା ଖାଇବ ମସଲା ରେଡି। ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମାନୁ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ ସାରିଦେଲେ, ବୋଉ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଆମ ଝିଅ ଏବେ ପୁପୁଲି ଖାଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଭାତ। ତ ଆଉ ତାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ତ ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇଛି, ପୋଟଳ ଆଳୁ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଖାଇବନି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅରୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ହନୁମାନ ମଠ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଯିବି। ଆଉ ମାନୁଙ୍କର ତ ପେଟ ଖରାପ, ସେ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧି ଦେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବେନି। ସେ ତାର ଉଠିଲେ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି, ଅରୁଆ ଡାଲମା ଦିଟା ଖାଇକି ଆସିବି। ପୁପି କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀ ଟିକେ କୁହ ତ? ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ। ନାଇଁ ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ମା? ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ଆସି ପାଖାପାଖି 1:30 ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ଡେରି କରିବନି। ତ ଯିବା ଅରୁଆ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇକିରି ଆସିବା। ଚାଲିଲି, ଟାଟା।